പാസാക്കിയ വഖഫ് ഭേദഗതി ബിൽ അല്പസമയത്തിനകം രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ആയിരിക്കും ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭയിൽ 14 മണിക്കൂറിലധികം ചർച്ച നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ബില്ല് രാജ്യസഭയിലെത്തുന്നത്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. कई लोगों ने कहा कि इसका कंसल्टेशन जितना होना चाहिए था हुआ नहीं है. मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जब हम ये वक्त संशोधन बिल लेके आए और जेपीसी बनाया, उससे पहले हमारे अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय ने व्यापक रूप से देश भर में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य सरकारों से, माइनॉरिटी कमीशंस होते हैं स्टेट में, वक्फ बोर्ड होते हैं और वहाँ के ऑफिसर्स और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, धार्मिक संस्थाओं में जो लोग प्रतिनिधि करते हैं, कई लोगों से बातचीत करने के बाद ये बिल तैयार करके हमने इस सदन में पेश किया, पार्लियामेंट में पेश किया. फिर उसके बाद में ज्वाइंट कमेटी का गठन हुआ और राज्यसभा और लोकसभा से सदस्य मिलकर के जो काम किया है, मैं सदन पे ऑफिशियली मैं अपना बात को दर्ज करना चाहता हूं कि ये जेपीसी ने जो काम किया है, इससे ज्यादा पूर्व में जितने भी जेपीसी बने हैं, इतना लंबा, इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है. कुल मिलाकर के 284 संगठन, स्टेक होल्डर्स, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जेपी का समक्ष आकर के अपने बातों को रखा, ज्ञापन सौंपा और 97 लाख से भी ज्यादा, अब छोटा मोटा पत्र को मिलाकर के 1 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और अपना मत को जेपीसी और मंत्रालय को दिया है. तो किसी बिल को सदन में चर्चा करने से पहले 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलना, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है. विचार विमर्श राज्य सरकारों से भी हुए और साथ साथ में कल लोकसभा में बहुत लंबी चर्चा हुई और देर रात यानी कि आज सुबह बिल पास करके राज्यसभा में आया. मैं मानता हूं कि ठीक है, हमारा मेंबरों ने कहा है कि संशोधन देने के लिए समय मिलना चाहिए था, लेकिन सबने ये एग्री किया है कि आज जो सुबह हमारा मेंबर ने सवाल उठाया, चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये हम लोगों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये तय किया कि आज ही इसको यहाँ चर्चा करना है. ज्वाइंट कमेटी ने 10 शहरों में मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, कोलकाता और लखनऊ में जाकर के अपना पूरा वहाँ समय भी दिया है. और आज मैं कमेटी के हर एक मेंबर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा. बाकी जो इस बिल में बोलने वाले हैं उनको धन्यवाद, मैं जब जवाब दूंगा आखिरी में तो मैं जवाब देते समय धन्यवाद जरूर मैं रखूँगा. सर, हर व्यक्ति, मैं तो इस सदन में एक मंत्री के रूप में बोल रहा हूं, लेकिन साधारण रूप से ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई अच्छा काम करेगा तो उसका तारीफ भी जरूर होगा. और खास करके उन लोगों से तारीफ ज्यादा मिलेगा जिसका इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूं. इसलिए सभापति महोदय जी, 1976 में जब वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट को पेश किया गया था, वो कमेटी किसने बनाया था सर? कांग्रेस सरकार ने कमेटी गठन किया, वक्फ इंक्वायरी कमीशन बिठाया. कमीशन ने जब रिपोर्ट पेश किया, बहुत लंबा रिपोर्ट है, मैं जो यहाँ रेलेवेंट है उसको कोट करता हूं. मिसयूज बाय मुतावलिस्ट एंड द इंक्वायरी कमिटी called out the Mutawallis misusing the authority and power and proposed for steps to be taken to improve the functioning of the Waqf. ये सबसे पहले रिपोर्ट आया. उसके बाद में दूसरा जिक्र किया कि इतना केसेस वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के बना हुआ है, लिटिगेशन इतना ज्यादा लंबित है, इसको सरल करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए.
उसके बाद सचर कमेटी बनी। सचर कमेटी का रिपोर्ट 2006 में पेश किया गया। उसका मुख्य अंश सचर कमेटी ने जो कहा, एक तो जो वक्फ बोर्ड है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए और ये पुराना सिस्टम में चल रहा है, डिजिटल होना चाहिए। साथ साथ में सचर कमेटी ने कहा कि उस समय 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है इस देश में, आज तो बढ़ गया, उस समय 2006 में, और 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है उनका टोटल इनकम सिर्फ 163 करोड़ पर एनम था, 160 करोड़। और उसी समय ലോക്സഭ പാസാക്കിയ വഖഫ് ഭേദഗതി ബിൽ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു ബില്ലിലും ഇത്രയധികം ചർച്ച പാർലമെന്റിൽ നടന്നിട്ടില്ല. 14 മണിക്കൂറിലധികം നടന്ന ചർച്ച പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റു പാർട്ടികളുടെയും ഭരണപക്ഷത്തിന്റെയും അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ബില്ല് പാസാക്കിയത്. മാത്രമല്ല, ഇതിനു മുൻപ് ഏത് ബില്ലിലാണ് ഇത്രയധികം ചർച്ച നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കിരൺ റിജിജു രാജ്യസഭയിൽ ചോദിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1 കോടിയിലധികം പേരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭേദഗതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ എണ്ണത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഈ ബില്ല് ഐതിഹാസികമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി നാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്നും KC ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ഉണ്ണി, വളരെയധികം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സഭയിലെ പൊട്ടിത്തെറികൾക്കും നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം ശേഷം ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് ആ ബില്ല് രാജ്യസഭയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തെല്ലാമാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ? അതുല്യ, കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവാണ് രാജ്യസഭയിൽ വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ലോക്സഭയിൽ 14 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് ഈ ബില്ല് പാസ്സായത്. അതിനുശേഷമാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് വരുന്നത്. 1 മണിക്ക് തന്നെ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവാണ് ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ JP നദ്ദ അടക്കം, കേന്ദ്രമന്ത്രി JP നദ്ദ അടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുമെന്നും അറിയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലോക്സഭയിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് തന്നെ രാജ്യസഭയിലും സ്വീകരിക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്തായാലും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കുമെന്ന ഒരു നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. ലോക്സഭയിൽ അത് വ്യക്തമായിരുന്നു. ചില ക്രമപ്രശ്നങ്ങളടക്കം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നലെ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വിശദമായ ചർച്ച തന്നെ ഈ ബില്ലിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞ കാര്യം, ഈ ബില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആരാധനാലയത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, വഖഫ് ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം, വഖഫ് ഭൂമികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രമാണ് ബില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ആരാധനാലയത്തെ ബാധിക്കില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വഖഫ് ഭൂമി പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കും എന്ന കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കൂടാതെ ഇത് ഈ ബില്ല് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ഈ വഖഫ് ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ് എന്നതും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഈ UPA കാലത്ത് അനിയന്ത്രിതമായി ഈ വഖഫ് ബോർഡിന് അധികാരം നൽകിയെന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് വലിയ ചർച്ചകളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ വിമർശനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ മറുപടി പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദീർഘമായ ചർച്ച 14 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് ബില്ല് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഈ ബില്ല് ഇപ്പോൾ എത്തിയത്. എന്തായാലും കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവാണ് ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബില്ലിന്മേൽ വിശദമായ ചർച്ച രാജ്യസഭയിലും നടക്കും. രാജ്യസഭയിൽ നടന്ന ശേഷം ഇത് എന്തായാലും ബില്ല് പാസ്സാകും. എന്തായാലും രാജ്യസഭയിൽ ബില്ല് കടക്കും. അംഗബലം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ബില്ല് വളരെ സുഗമമായി തന്നെ പാസ്സാക്കാനായി കഴിയുമെന്നതാണ് എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യം. അതിനുശേഷം ഇത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കും, രാഷ്ട്രപതി അനുമതിക്കായി അയക്കുമെന്നതാണ് പറയേണ്ടത്. എന്തായാലും ഈ സമ്മേളന കാലയളവിൽ തന്നെ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭയിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം രാജ്യസഭയിലേക്ക് ബില്ല് വരുന്നു. എന്തായാലും രാജ്യസഭയും കടന്ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതിക്കായി ബില്ല് പോകുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇത് നിയമമാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം. അതുല്യ.